Astagfirullahaladzim. لا تتجلس لكم الله صلى الله عليه وسلم بنية الخطوة والمن ورسوة وباتون وصف القبول وإقبال اللهم دخل نيتنا في نياتهم وأخرجنا في أخلاقهم وعملنا في عملهم وقوتنا في قوتهم وعلى هذه نية وكل نية صالحة من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ومنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلع مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على حنث
العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين مقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وجهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب رزقك ونستتيب شرر خلقك ونشتغل بنا من من أعطانا ونبذل بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله العطي والمنع اللهم كما صنت وجهنا للسجود إلى لك فسؤالنا الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغننا بفضلك من سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم رزقك الهتيب المبارك وتأسن به وجهنا عن طريق الأحد من خلقك واجعل ميل طريقا سلام غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجعلنا حرام حيث كان وأين كان
كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واغفر لنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا تكلم في مرضك ونستعين بنعمتك فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فجد وإن كان موقوفا فأجريه وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فألقها وباركنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر ومتى يشاء من أمر يقول يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام ساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا منافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وساخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخر النار لإبراهيم وسخر الجبال والحديد لداود وسخر الريح والشياطين والجن لسليمان وساخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وساخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين طيبة كما هي في علمك ونشرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا
وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر واجعلنا الظروف علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا قافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ست عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات
الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Rabbana syabina rasulullah abdillah wa alimina bidara punzal wa sana usina salat sabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bidal bayi sallallahu hajjal Allah mat milisa wala satal fikil muqaddam wa alim ba'ala wa syahab wa karbi salim shimal al-muhammad syekh Muhammad Tawaib wa berjawi sunnah syahab Muhammad ajmal sekalian shimal habib hadra bin muslim wa syekh Musain wa sallam wa fi masalati wa sallam wa furu'ihim sunnah syekh Muhammad Rashid al-Banjari wa la qalam sallallahu alaihi wa sallam Abdullah sukumpul anna Allah yula darajatihim fil jannah wa yukathir mathubatihim wa yudu ala min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi nafatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Allah hadihni wa kunatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'idah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'idah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingganya berkat nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama-sama duduk di sini saling silaturahmi dan menambah keilmuan kita agar kiranya itu bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terkuntuk untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita kelak dikabulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah,
Qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala. Kemudian kita masih di dalam perkataan atau hikmah yang sama yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, yang mana beliau mengatakan atau menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal yang menyebabkan matinya hati kita. Maka yang pertama kemudian sudah dijelaskan oleh beliau tentang mereka yang melakukan dosa dengan kemudian mengharapkan kelak bisa bertaubat. Itu yang pertama yang menyebabkan matinya hati kita. Kemudian mereka yang belajar sebuah keilmuan tetapi tidak mengamalkannya, itu pun menjadi sebab matinya hati kita. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa idza amilu la yakhlisun, mereka yang mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui tetapi kemudian mereka mengerjakannya bukan ikhlas semata-mata karena Allah, tapi karena kemudian ada keinginan-keinginan yang lainnya, sehingganya karena tidak ada ikhlas itulah yang kemudian menyebabkan matinya hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun, mereka makan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, wala yashkurun, tetapi mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah menjadi sebab matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadu billah. Maka yang selanjutnya kata beliau, wa ma yarduna bi kismatillah, kemudian mereka, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ridha terhadap segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kemudian perkara hal yang istilahnya kita jalani di dalam kehidupan kita. Artinya hal-hal yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qada dan qadar, tentang kemudian Allah menakdirkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita bisa mensyukuri ataupun kemudian ridha atas segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan oleh Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan ar-ridha bil qada rahah. Seseorang yang kemudian ridha tentang ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka itu akan menjadi ketenangan jiwa bagi setiap seseorang. Jadi bilanya kita tuh, ujar Imam Haddad, bilanya kita tuh ridha terhadap segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita lebih merasakan ketenangan ketimbang orang-orang yang istilahnya kada ridha terhadap ketentuan Allah. Contoh misalnya, Allah gariskan tentang kehidupan kita bahwa kita harus menjalani hal yang seharusnya nang kayak ini. Artinya kemudian kita menghadapi sebuah ujian, kemudian kena ada masanya kita ditimpa sebuah kesulitan. Artinya di masa-masa kita kada nyaman nih, entah kita diuji apa segala macam. Jika kita ridha bahwa kita tahu dan kemudian pasrah terhadap segala sesuatu, bahwa kita yakin bahwa ini adalah ketentuan Allah dan ketentuan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya, ridha kita dengan itu, maka kita lebih bisa tenang ketimbang orang yang sedikit-sedikit kemudian mengeluh. Artinya diberikan ujian mengeluh kepada Allah, diberikan kemudian musibah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada ridha nih terhadap semua ketentuan Allah, maka orang-orang yang seperti ini biasanya kurang tenang di dalam kehidupannya. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan itu menjadi salah satu sebab yang bisa mematikan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadu billah. Makanya pian bilanya kita melihatlah kehidupan mereka para aulia atau mereka yang kemudian kita kenal dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu, mereka sadar sepenuhnya bahwa setiap segala sesuatu yang mereka jalani itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sadar bahwa setiap segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat hambanya, dan itu adalah garisan yang terbaik sudah Allah berikan kepada setiap mereka yang hidup di muka bumi ini. Artinya tahu nih bahwa ibaratnya lah kalau kayak kita nih cinta, artinya kita nih cinta kepada seseorang, maka semua yang berasal atau yang dimiliki oleh orang yang kita cintai itu pasti kedada buruknya. Sedikit banyak kemudian bila orang tulah kita cinta nih lawan seseorang, atau kita ibaratnya himong lawan seseorang, ibaratnya kita lawan orang nih cinta, sayang, apa segala macam, yang kita lihat dari seseorang tadi pasti semuanya baik. Kalaupun kemudian ada yang kada baik, pasti kita kemudian istilahnya mencarikan udzur bagi orang yang kita cintai tadi. Kita cinta misalnya kepada satu orang,
kemudian orang ini ibaratnya yang semua ini lakukan pasti baik. Oh ini baik, itu baik, apa sebagainya. Kalaupun ini melakukan hal yang buruk, pasti kita berpikiran, oh mungkin ini inya khilaf. Oh ini mungkin inya kada ingat atau apalah segala macam. Karena apa? Karena kita sudah cinta kepada orang tadi. Tetapi berbeda kemudian dengan orang yang kita benci nih. Kita kada ketujuh lawan satu orang. Ibaratnya jangan nang kada baik. Yang baik aja gini digawi orang tuh pasti kemudian penilaian kita buruk. Orang sedekah bahagia. Paling supaya disambat orang ya. Oh ya paling supaya dipuji orang. Ada aja kemudian ibaratnya celaannya. Karena apa? Karena dasarnya sudah kada ketujuh. Nah itu yang kemudian sebenarnya yang terkadang ada di dalam diri kita ketika kita kemudian menerima segala sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita benci terhadap Allah, tapi kita belum bisa mencintai sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita lah kemudian ibaratnya perbedaan kita dengan mereka para aulia. Mereka yang kemudian dikatakan sebagai para aulia atau para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka sepenuhnya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Buktinya dari mana? Dikatakan oleh para ulama, jika engkau hendak tahu di mana engkau kemudian berada di sisi Allah, maka lihatlah kemudian di mana engkau meletakkan Allah dan Rasulnya di dalam hatimu. Bilanya kita tuh benar-benar mencintai Allah dan Ar-Rasul. Bila kita tuh selalu menomorkan Allah dan Ar-Rasul, maka kita pun kemudian selalu berada di tempat yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan kita yang kemudian dengan mereka para aulia, kita terkadang masih ada kemudian cinta kepada hal yang lain. Kadang kita masih menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kemudian menomor sekiankan Allah dan Rasulnya. Buktinya dari setiap ketentuan ataupun kewajiban yang Allah sudah gariskan kepada kita, kadang kita masih bisa menunda-nunda. Kayak sembahyang, oh setumatkin lagi aja. Kayak ini kemudian oh kena setumat. Artinya hal-hal yang baik kadang kita tunda-tunda. Dari situ kita tahu bahwa kita belum bisa menomorsatukan Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan mereka para aulia. Jika itu berkaitan dengan hak-hak Allah dan Rasulnya, maka kadada yang kemudian bisa ibaratnya menahan mereka, sebab bagi mereka Allah dan Rasulnya adalah yang nomor satu. Nah di sini kita tahu saat mereka kemudian benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, setiap segala sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasulnya pasti mereka terima dengan lapang dada. Pasti kemudian mereka kemudian sadar bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka tahu pada hakikatnya setiap digariskan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Namun terkadang kita kadang sadar bahwa apa hikmah dibalik setiap kejadian yang kita lalui. Sedangkan kita sebagai orang yang awam, kadang diuji sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngeluh, ya Allah aja kenapa kayak ini. Kadang kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah, ya Allah kenapa ulun terus nang kena musibah aja. Sedikit-sedikit kita kemudian diberikan oleh Allah sebuah ujian, kadang kita terus mengeluh kepada Allah, bukti bahwa kita belum sepenuhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan saat kita masih bisa membedakan mana nikmat dan mana azab, berarti kita belum sepenuhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih bisa membedakan nih, oh ini nikmat dari Allah, oh ini ujian dari Allah, oh ini azab dari Allah. Ketika kita ajar masih bisa membeda-bedakan hal yang seperti ini, berarti kita belum sepenuhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita kemudian belum sampai kepada hakikat mereka yang sudah sampai kepada mereka, yang ini dari para aulia. Makanya kita masih bisa membeda-bedakan, oh ini nikmatnya Allah, oh ini azabnya Allah, oh ini kemudian musibah segala macam. Sebab kalau mereka benar-benar sudah benar-benar mencintai Allah, maka mereka sadar sebenarnya semua yang dari Allah itu adalah hal yang baik. Bahkan seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, seorang wali perempuan yang luar biasa di dalam ibadahnya, yang luar biasa di dalam hal baiknya, yang luar biasa di dalam amal kebaikannya. Bahkan banyak orang yang kemudian mengatakan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan yang kemudian mencapai derajat yang paling mulia, adalah orang yang paling hebat di muka bumi ini dari seorang perempuan. Bagaimana kemudian beliau menghatamkan Al-Quran ribuan kali di dalam kubur yang sudah sidin ulah. Jadi sidin masih hidup.
Jadi sidin menabuk kubur. Ketika itu kemudian sidin di situ jar beribadah. Kenapa? Karena agar jadi aku lebih ibaratnya lebih merasakan dekatnya kematian kepada diriku. Jadi sidin hatamkan beberapa ribu kali hatam kemudian Quran di dalam kubur tadi. Sidin pernah mengatakan bahwa ujar sidin bahwa yang namanya iblis pun itu adalah yang ibaratnya bukan sesuatu yang buruk. Artinya iblis pun di sini iblis atau syaitan yang menggoda kita itu bukanlah hal ya yang buruk. Kenapa demikian ditanyakan kepada beliau? Karena kata beliau, sungguh Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu jika itu bernilai buruk. Maka ketahuilah segala sesuatu yang berasal dari Allah itu semuanya baik dan tidak ada yang buruk yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sampai kepada hakikatnya orang-orang yang benar mencintai Allah sepenuhnya. Makanya ketika ditanya kemudian ketika beliau ditanya kenapa garang jar sidin ini ibadahnya luar biasa, menghatamkan Quran sekian ribu hataman, kemudian kebaikan-kebaikan sidin dari sedekah apa segala macam. Ketika ditanya kemudian apakah engkau kemudian mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujar sidin, aku tidak mengharapkan surganya Allah ataupun takut kepada nerakanya, tetapi aku melakukan ini semuanya semata-mata aku ingin melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepadaku. Ujar sidin nih. Artinya dari kebaikan yang sidin lakukan, dari ibadah apa segala macam, bukan karena mengharapkan surga ataupun takut dengan neraka, tapi ujar sidin semata-mata aku ingin melihat baginda Rasul tersenyum kepadaku. Artinya himong nih, bahwa sidin kemudian ibadah apa segala macam, himong kemudian ingin membahagiakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam riwayat dikatakan setiap hari jar kemudian ketika amal kita ditulis, kemudian pada hari Kamis itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala buku catatan amal kita nih, itu jar kemudian sebelum sampai kepada Allah itu kemudian terlebih dahulu kemudian disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu jar kemudian jika baginda Rasul mendapatkan di dalam buku catatan amal kita terbaik lebih banyak kebaikannya, maka jar kemudian fahamidallah, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jar kemudian jika baginda Rasul kemudian melihat dari ibaratnya buku catatan amal kita nih banyak yang buruknya, baginda Rasulullah SAW bersedih, namun dia tetap memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian setiap umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian Sayyidah Rabi'atul Adawiyah berharap setiap kebaikan yang beliau lakukan, setiap ibadah dan semuanya itu beliau lakukan semata-mata ingin melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada beliau. Ini puncak cinta ya sesungguhnya. Bagaimana kemudian Sayyidah Rabi'atul Adawiyah kada lagi nih nang kayak kita kan masih mengharapkan surga atau takut kepada neraka. Kalau sidin kada, tujuan sidin semata-mata ingin melihat baginda Rasul tersenyum, semata-mata kemudian ingin melihat orang yang beliau cintai, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada beliau. Dari sini kita tahu bahwa mereka para aulia sadar kemudian sebenarnya semua ketentuan Allah yang di muka bumi ini itu adalah yang terbaik, namun terkadang kita kemudian belum sadar apa hikmah yang ada di setiap kejadian sehingganya kita masih membedakan mana yang nikmat, mana yang adab, mana yang baik, mana yang buruk. Padahal hakikatnya semua yang berasal dari Allah itu adalah ya yang terbaik. Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri, jika kita kemudian tidak bisa ridha atas segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya lebih banyak i'tiradnya nih, artinya lebih banyak ingkarnya kita, lebih banyak kemudian mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi sebab matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal a'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang pandai ridha terhadap segala sesuatu ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir kata Sayyidina Hasan Al-Basri, yang menyebabkan matinya hati kita, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Mereka mengubur orang-orang yang telah mendahului mereka. Wa la ya'tabirun, akan tetapi kemudian mereka tidak mengambil iktibar atau tidak mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Artinya terkadang kita kemudian setiap hari pasti ada yang namanya kemudian orang yang kembali kepada Allah. Setiap harinya nih. Bahkan mungkin setiap jam, tapi kada di wadah kita. Mungkin ada yang di Banjar, ada yang di mana gitu. Setiap hari pasti ada yang kemudian kembali kepada Allah. Maka terkadang yang kemudian ada di sekitar kita, bahkan di hadapan kita, kita melihat orang-orang yang kemudian istilahnya mendahului kita,
atau ujar kita itu meninggal dunia, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, namun hanya sekedar kemudian melihat, bukan kemudian mengambil pelajaran. Maka seharusnya kemudian kata para ulama, bagaimana kita kemudian setiap melihat orang yang mendahului kita, kita mengambil iktibar atau pelajaran dari apa yang kita lihat. Kadang kita berpikir, ya Allah, siapkah sudah kita menghadapi yang namanya kematian? Pernahkah kita kemudian ibaratnya memikirkan nih, atau kada perlulah kemudian kita menunggu melihat orang yang meninggal? Makanya kemudian kata baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, ujar baginda Rasul, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Berbanyaklah kata baginda Rasulullah SAW mengingat hal-hal yang meruntuhkan kenikmatan. Artinya bilanya kita ingat mati nih, sesekalilah bilanya kita ingat mati, pasti semuanya kada nikmat. Makan bilanya kita nih bujur-bujur ingat mati, bila bujur-bujur ingat mati. Makan kita lah lagi ingat mati, bisa kada nyaman makan. Guring kita hendak guring nih ingat mati, bisa kada guring. Kecuali bilanya kita hendak ibadah, kita hendak sembahyang atau apakah, kita ingat mati, maka bisa jadi lebih khusyuk. Karena kita ibaratnya memikirkan kematian. Maka ini ujar baginda Rasulullah SAW, perintah dari baginda Rasul, ujar baginda Rasul, udzukru min dzikriha aktsiru min dzikriha dimilladad. Perbanyaklah kata baginda Rasulullah SAW mengingat yang namanya kematian. Sesekali nih, kada perlu kemudian sehari-hari kita ingat mati, maka bisa jadi kemudian ibaratnya kalau hari-hari nih ibaratnya maka ingat mati, maka semuanya kemudian akan berubah dari keseharian kita. Artinya sesekali nih kemudian entah kita hendak guring atau misalnya kemudian malam-malam, misalnya tengah malam kita terbangun, kemudian nih ingat kemudian yang namanya kematian. Sesekali ya, kita ingat kematian. Agar apa? Agar kiranya kemudian kita sadar bahwa yang namanya kematian cepat atau lambat, atau ibaratnya dekat atau jauh, pokoknya awal hasil kemudian yang namanya kematian pasti akan datang menjemput kita. Apabila aja Allahu alam, hanya Allah ya yang tahu. Tetapi kemudian dikatakan bahwa yang namanya kematian aqrabul yakin muntadhar. Artinya keyakinan yang paling dekat dengan kita, yang ditunggu-tunggu tapi sering dilupakan, itu adalah kematian. Artinya kan setiap kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kemudian akan mati. Baginda Rasulnya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ujar Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan kembali kepadaku, ini akan mati, ayatnya akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan mereka semuanya itu pun akan meninggal. Artinya sudah divonis, tetapi kemudian kita kada tahu kapan kita dijemput. Cobalah kadang kita ini lebih percaya ke dokter ketimbang kepada Allah. Kadang kita lah berobat nih parah biasanya, jadi ujar dokter bahagia biar nikah lawas lagi aja, paling 2 bulan ya. Kadang nih kan ada yang ibaratnya sakit parah. Kadang kalau kita sudah divonis dokter, oh jangan kada palawas ya, paling 2 bulan. Pasti kita ibaratnya nang jarang sedekah bisa sedekah, nang ibaratnya nang sembah yang bisa bolong-bolong bisa 5 waktu gin, kemudian funo bisa ditambah lawan sunnah-sunnah aja. Artinya kebaikan-kebaikan yang belum kita kerjakan terkadang pasti kita gawi, karena ibaratnya ada tenggang waktu yang diberikan oleh dokter. Artinya kada lawas lagi nih, maka bisa jadi kemudian nang orangnya gawian ditinggal ini apa segala macam, kada digawi lagi. Sebab apa? Menyiapkan yang namanya kematian. Padahal kita sebenarnya sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum mayyitun, sesungguhnya mereka semuanya akan mati, ujar Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kada tahu kapan yang namanya kematian itu menjemput. Sehingganya ketika yang divonis oleh Allah ini kada pasti, maka kita masih bisa ibaratnya santai. Kadang ibaratnya kemudian yang namanya kematian bisa jadi kita lupakan. Karena apa? Karena kada jelas. Tapi ketika dokter mengatakan 2 bulan lagi aja gitu, maka ibaratnya kita bisa jadi kemudian ibaratnya semangat di dalam ibadah, semangat di dalam berbuat hal baik dan segala macam, agar kita menyiapkan segala sesuatu yang namanya kematian. Maka bagaimana seharusnya kita mengambil kemudian atau menyiapkan yang namanya kematian itu setiap hari. Kita sadar sebenarnya yang namanya kematian akan menjemput kita tanpa kemudian ibaratnya harus izin tuh kada. Kalau ibaratnya adalah kemudian malaikat mau datang, ulut izinlah jangan hendak mencabut nyawa, kada ada kalau lah. Artinya kemudian yang namanya kematian pasti kemudian datangnya tiba-tiba. Mungkin ada sebagian yang ibaratnya diberikan peringatan.
kayak garing apa segala macam. Padahal sebenarnya kita ini setiap harinya sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kemudian yang ibaratnya awak kita nang kada sesigar bahari, atau kemudian sudah mulai tumbuh uban, atau sudah mulai kemudian kenikmatan itu mulai berkurang, artinya ada pantangan-pantangan, ada apa segala. Sebenarnya itu sudah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian kita ini sudah sedikit demi sedikit sudah diambil oleh Allah kemudian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebenarnya sadar bahwa yang namanya kematian pasti akan datang, tetapi kemudian dengan tanda-tanda yang kemudian belum pasti kapan kemudian kematian itu menjemput kita. Maka kata Imam Hasan al-Basri, wa yadfununa mauta wa yahtabirun, seharusnya kemudian agar mereka yang kemudian mengubur, artinya kan wa yadfununa mauta, mereka mengubur orang-orang yang meninggal di antara mereka, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran, maka seharusnya kita mengambil pelajaran. Oh, siapkah sudah aku menghadapi yang namanya kematian? Setelah ini nih, setelah orang-orang yang dikubur ini, apakah kemudian ia berada di dalam kenikmatan kubur atau sebaliknya? Ini di dalam azab kubur. Naudzubillah waliyadzubillah. Apakah kemudian mereka mendapatkan kubur mereka yang lapang atau justru kemudian sempit bahkan menghimpit mereka? Naudzubillah waliyadzubillah. Maka seharusnya kemudian setiap kali kita melihat orang yang mendahului kita, maka seharusnya kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran agar kiranya kemudian kita berpikir sudah siapkah kita menghadapi yang namanya kematian. Agar apa? Agar kiranya kemudian kita terus ibaratnya mengambil iktibar, mengambil pelajaran agar kita kemudian terus memperbaharui kebaikan-kebaikan kita, memperbaharui semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kemudian kita siap menghadapi yang namanya kematian. Sebab ketika kemudian yang namanya kematian datang menjemput kita, ketika kita berada di dalam yang namanya alam barzakh atau ujian kita di dalam kubur, maka kada ada yang menemani kita kecuali amal saleh kita, amal baik kita selama kita hidup di dunia. Semakin banyak kebaikan yang kita kerjakan, semakin banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama di dunia, maka semakin terang dan lapanglah kubur kita. Sebaliknya, jika yang kemudian kita lakukan dunia lebih banyak buruknya, lebih banyak dosanya, naudzubillah waliyadzubillah, maka kubur terasa sempit dan bahkan akan terasa menghimpit. Bahkan di dalam riwayat dikatakan jika mereka yang lebih banyak melakukan dosanya, lebih banyak khilafnya, naudzubillah waliyadzubillah, kubur itu kemudian seakan menghimpit mereka sampai-sampai kemudian tulang rusuk itu menyatu. Artinya karena kemudian dikapit lawan kapit lawan tanah di dalam kubur. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka seharusnya kemudian bagaimana kita mengambil setiap pelajaran dari apa yang kemudian kita lihat. Melihat orang yang mendahului kita mengambil pelajaran. Sudahkah kita kemudian siap yang menghadapi sebuah kematian? Atau melihat orang nanggaring kemudian ini kemudian Allah ambil nikmatnya, maka kemudian sebelum kita kemudian diambil Allah nikmatnya, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Atau kemudian kita melihat segala sesuatunya, mengambil iktibar dari setiap yang kita lihat agar kiranya kemudian hati kita tetap hidup, tetap kemudian kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap hidup dengan yang namanya kebaikan. Maka itulah kemudian sebab-sebab yang kemudian yang bisa menyebabkan matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara kata Imam Hasan al-Basri. Yang pertama kata beliau, mereka yang melakukan dosa tapi kemudian mengharapkan kelak bisa bertobat, artinya menunda-nunda nih, kau aja bertobat kena, maka itu bisa menjadi sebab matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana orang-orang yang belajar tanpa mengamalkan ilmunya, atau mereka yang mengamalkan tapi kada ikhlas, itu pun bisa menyebabkan matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakuna rizqallahu la yashkurun, mereka memakan dari rezeki ya Allah, mereka kemudian menikmati setiap rezeki yang Allah berikan, tetapi mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah, atau mereka kemudian tidak ridha atas ketentuan Allah. Ataupun yang terakhir kata Imam Hasan Basri, yang menyebabkan matinya hati kita, yakni mereka kemudian mengubur orang-orang yang meninggal atau mendahului mereka, tapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka melihat. Itulah sebab-sebab yang bisa menyebabkan matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita kemudian bisa melakukan hal-hal yang bisa menghidupkan hati kita. Allah hidupkan hati kita dengan zikir dan ibadah. Allah hidupkan hati kita dengan keindahan salawat baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam kemudian mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan iman kita, Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, sehingga yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kala kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la mutarra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.